because of unfortunately because of this COVID situation rise, we are unable to conduct the practical onto the field. Okay, definitely I will complete the practicals when you are coming to the college or when you are joining to the college after the lockdown is over. So I will conduct actual practical regarding with the seed treatment, regarding with the sowing, row line to line spacing, then the sowing depth practical, then how you can prepare a land, leveling of land, giving the irrigation to the crop cafeteria or field. If there is any infestation of any pest and diseases, then how we can control that infestation. Okay, so you know that our college crop cafeteria is purely organic. We are not using any chemicals for the controlling of any insect pest or for the growth and development of the plant. We are completely using a organic ingredient like Jivamrit, Bijamrit, Amrit Pani, Dashaparni Arka in a such a way that and biofertilizers. So our college craft cafeteria is completely organic. Okay, and by cultivating the crops purely on organic. ओके. तर आपला जो कॉलेजचा क्रॉप कॅफेटेरिया आहे तो प्युअरली ऑर्गॅनिक मध्ये येतोय. ओके, मी केलेला आहे आणि त्याच्यावरूनच आपलं चालू आहे. सो टुडे आय विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1, introduction, aims and objectives of practical crop production and allotment of the plot and its history. Okay, this is the exercise number 1, practical course agro 359. Okay, practical crop production first, that is kharif crops. Okay, then introduction. Okay, so first I will give you the introduction. So crop planning, raising of field crops. Okay, crop planning, raising of field crop, multiple cropping system, field preparation, seed treatment, nursery raising, sowing, nutrient, water and weed management of the insect pest and diseases, crop harvesting, threshing, winnowing, storage. All these are the agronomical operations or agricultural operations which we have to carry out into the field. जर हे जे आपले ऑपरेशन्स आहेत जे आता मी नावं घेतली फार नर्सरी रेज्ड बेड पासून sowing, nutrient management, water weed management, then insect pest disease management, harvesting, threshing, drying, all these operations you have to carry out onto our crop cafeteria. So you will have some knowledge or some information related with the cultivation of the crops. It is very easy to understand into the classrooms or into the labs, but when you are actually implementing your agricultural knowledge into the field, there may be or there come definitely there are some hurdles, okay, or there are some practical problems or arises into the field, and you have to tackle, okay, or solve that problems into the field. And by solving that problem you will have a practical knowledge related with the cultivation of agricultural crops. That is the objective and importance of this course. Okay, so preparation of balance sheet including cost of cultivation, net return per student as well as per team of 8 to 10 students, study of farm inventory and record keeping. So in this exercise you will gain a knowledge about how you can keep a record. Okay, there are different types of farm ledgers, labor ledgers, input output ledgers, dead stock registered. So there are 5 to 6 types of registers. Okay, so you have to maintain that registered. Okay, जे 5 ते 6 प्रकारचे रजिस्टर असतात आणि ते तुम्हाला मेंटेन करायचे असतात. ओके, ठीक आहे. सो तर हाउ यू कॅन मेंटेन दॅट रजिस्टर, ते रजिस्टर कसे मेंटेन करायचे त्याच्याविषयी पण मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार आहे. ओके, इट इज आवर प्रॅक्टिकल, ते सुद्धा आपले एक प्रॅक्टिकलच आहे. ओके, सो इन दिस way we have to learn this course. Actually this course I have completed this course in field condition. Okay, but unfortunately because of this COVID situation we have to conduct that practicals onto the online mode. Okay, ठीक आहे. जर ज्या वेळेस कॉलेज चालू होईल किंवा रिओपन होईल लॉकडाऊन नंतर, कधी होईल आय डोंट नो, किंवा कदाचित ह्या सेमिस्टरवर होणार पण नाही, काय माहित, बघूया कसं चालेल तर चालेल. इट्स नॉट इन आवर हँड, जे आपल्या हातामध्ये नाहीये ती गोष्ट, त्याच्यावर जास्त विचार करण्यात पण काय मतलब नाहीये. ओके, सो आवर प्रॅक्टिकल्स, ठीक आहे. सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट प्रॅक्टिकल. ओके, सो यू कॅन अंडरस्टूड that I have given the introduction. During this semester each student will given about 2 hour area for raising of kharif crop.
आयदर फ्रॉम सिरियल पल्सेस ऑर ऑइलसीड ग्रुप. तर नियमाप्रमाणे सगळ्या विद्यार्थ्यांना, प्रत्येक विद्यार्थ्याला 2 गुंठे जागा द्यायची आहे. A student have to carry out all the field operations starting from preparatory tillage up to the threshing and preparing produce ready for marketing. तर त्या विद्यार्थ्यांनी त्या 2 गुंठे रानामध्ये ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, मका, उडीद, सोयाबीन, त्याच्यामग जे क्रॉप मिळेल त्याचं सोईंग पासून ते हार्वेस्टिंग पर्यंत, थ्रेशिंग, मार्केटिंग पर्यंत सर्व स्टुडंटच बघायचं. Students should also take all the operations starting from the germination to the harvesting of the allotted crop. Also, he has to study the cost of cultivation, net return per student as well as per team of the student. याच्यामध्ये 2 करायचं आहे. एक 5-6 जणांची विद्यार्थ्यांची टीम पण बनवायची आहे आणि प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल प्लॉट पण द्यायचा आहे आणि टीमनं पण बघायचं आहे कसं काम होते. म्हणजे टीम कशासाठी, तर कुणाची ज्वारी, कुठल्या विद्यार्थ्याला ज्वारी मिळालेली असणार आहे, कोणाला बाजरी मिळालेली असणार आहे, कोणाला सोयाबीन मिळालं असणार आहे, कोणाला सनफ्लावर मिळालं असणार आहे. सो वेन वी आर मेकिंग अ टीम देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन द स्टुडंट. त्यामुळे काय होईल, एखाद्याला एक क्रॉप भेटले, दुसऱ्याला दुसरं भेटले, तर एकामेकाला विद्यार्थी चर्चा करून, डिस्कशन करून त्यांच्या अडचणी, प्रॉब्लेमचं त्यातनं सोल्युशन सॉर्ट आउट करतील. त्यामुळं इंडिव्हिज्युअल प्लॉट तर द्यायचाच आहे विद्यार्थ्यांसाठी, पण एकामेकांशी हेल्प करून सुद्धा ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करायचे. द स्टुडंट परफॉर्म in this course will be evaluated on the basis of day-to-day work performed. तर विद्यार्थ्यांनी जे रोजच्या रोज काम केलेलं आहे, म्हणजे विडिंग करणं असेल, इरिगेशन देणं असेल, फर्टिलायझर ऍप्लिकेशन असेल, विद्यार्थ्याची अटेंडन्स असेल, ऑब्झर्वेशन रेकॉर्डिंग असेल, तर ती जे आहे दॅट्स इन्फॉर्मेशन. ओके, ते सगळं त्याच्यावर करायचं. एकच मिनिट थांबा, मला एक अर्जंट आहे. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. तर ह्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनीच ते सगळं ऑपरेशन्स कॅरीड आउट करून त्याच्यामधनं त्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेज घ्यायचं आहे. ओके, तर होतं काय, अनफॉर्च्युनेटली यू हॅव अ लॉट ऑफ थेरॉटिकल नॉलेज बट अनफॉर्च्युनेटली देर आर व्हेरी लेस ऑर लिमिटेड प्रॅक्टिकल नॉलेज. विद्यार्थ्यांना थेरॉटिकल नॉलेज बऱ्यापैकी आलेलं असतं ऍग्रिकल्चर मधनं, पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल नॉलेज हे खूप कमी येतं. ओके, आणि ही रिअल फॅक्ट आहे ऍग्रिकल्चरची. कारण की वेन स्टुडंट्स आर गोईंग इन टू द रावे, ज्यावेळेस विद्यार्थी रावेला किंवा त्यांच्या घरी जातात सुट्टीच्या वेळेत, त्यावेळेस बरेच मुलं मुली फोन करून विचारतात, सर ह्याला कुठलं खत अप्लाय करायचं, हा डिसीज पडलाय, ह्याच्यावर काय औषध मारायचं, किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम असतात, आम्ही कुठलं क्रॉप लावू, कुठलं क्रॉप कुठल्या वेळेस सोईंग करायचं, ह्याची व्हरायटी कुठे भेटतील, कुठली व्हरायटी चांगली आहे, असे बरेच विद्यार्थी प्रश्न विचारतात. म्हणजे प्रश्न विचारणं वाईट नाही, मी असं काय म्हणत नाही की यू हॅव टू ask the questions, but unfortunately when you have learned 4th semester agriculture and if you have do not have the knowledge how to diagnose the disease, तर तुम्हाला जर डिसीज ओळखता येत नसेल फील्डवरचा, किंवा जर तुम्हाला इन्सेक्ट ओळखता येत नसेल आणि त्याचं जर कंट्रोल मेजर सांगता येत नसेल, तर आपण घेतलेल्या नॉलेजचा मग उपयोग काय. जर इफ युअर नॉलेज इज नॉट युटिलाइज्ड इन बिहाफ ऑर बेटरमेंट ऑफ युअर फार्मर्स ऑर युअर फॅमिली, तुम्ही घेतलेल्या नॉलेजचा वापर जर तुमच्या आई वडिलांसाठी किंवा चुलते मालते पाहुण्यासाठी होणार असेल, ओके, तर मग ते नॉलेज घेऊन फायदा आहे. ओके, त्यामुळं बऱ्याच वेळा असं होतं की विद्यार्थ्यांना थेरॉटिकल नॉलेज चांगलं असतंय पण प्रॅक्टिकल नॉलेजच नसते. ओके, आणि त्यामुळे मग विद्यार्थ्यांचं काय होतं, घरी आई वडिलांनी एखादा प्रश्न विचारला किंवा डाऊट विचारला तर त्यांना त्याचं उत्तर देता येत नाही. मग आपण ऍग्रिकल्चरला शिकून जर आपल्याला बेसिक प्रश्नांची जर उत्तर देता येत नसतील तर मग त्याचं काय मतलब आहे. दॅट्स वाय दिस कोर्स इज इम्पॉर्टंट. आणि त्यामुळेच हा कोर्स जो होता तो अतिशय इम्पॉर्टंट होता. तुम्हाला ग्राउंडवरचा टिक्का दिसला असता खाली पडलेला, तुम्हाला तुरीमधला विल्ट बघायला मिळाला असता, तुम्हाला वाटाण्यामधला विल्ट किंवा रूट रॉड बघायला मिळालेला असता, तुम्हाला बोरर्स बघायला मिळाले असते, शूट फ्लाय बघायला मिळाले असते, ऍफिड, थ्रिप, जासिड्स ज्वारीवर बाजरीवर आपण क्रॉपवर लावले असते तर यू विल ऑब्झर्व, तुम्हाला ते ऑब्झर्व करायला मिळाले असते. तुम्हाला हुमणी पाहायला मिळाली असती, मूळ खताना कशी करते ते. आपण राईचं रेजड बेड बनवलं असतं गादी वाफा, तर त्याच्यावर राईचं ट्रान्सप्लांटिंग कसं करायचं असते ते तुम्हाला पाहायला मिळालं असतं. ऍक्च्युली फील्ड ना प्रॅक्टिकल नॉलेज.
त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचं आपण प्रिपरेशन्स बनवली होती ऑर्गॅनिकची, ते आपण शेतामध्ये सोडत होतो आदनमधनं, ते तुम्हाला लाईव्हली किंवा ऍक्च्युअली बघायला मिळालेली असते. त्यानंतर ऍक्च्युअल स्प्रेइंग करताना तुम्हाला अनुभव आला असता, हाऊ यू कॅन कॅरी आउट द स्प्रेइंग ऑपरेशन्स. एक मिनिट मी स्क्रीनशॉट स्टॉप करतोय. हाऊ यू कॅन कॅरी आउट द स्प्रेइंग ऑपरेशन्स, स्प्रेइंग ऑपरेशन्स कसे करायचे. काय प्रॉब्लेम आहे का हा होईना मला काय कळणार. 2 मिनिटं थांबा. युट्यूब लाईव्ह करतोय मी पण का नेक्स्ट पेज का ओपन होईना, आय डोंट नो काय होते कशासाठी काय कळत नाही मला. लिंक का ओपन होईना मला काय समजा ना. युट्यूबची ऑप्शनच क्रिएट होईना. ओके, तर सो यू विल हॅव अ प्रॅक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग विथ द क्रॉप्स अँड इट्स कल्टिवेशन. तर तुम्हाला क्रॉप आणि कल्टिवेशनचं थोडस प्रॅक्टिकल नॉलेज भेटावं, जेणेकरून यू हॅव लॉट ऑफ थेरॉटिकल नॉलेज ओनली, आणि तुम्हाला फक्त मोस्ट ऑफ द टाइम मध्ये थेरॉटिकल नॉलेज जास्त आहे, प्रॅक्टिकल नॉलेज खूप कमी आहे. ओके, सो इन दिस कोर्स यू विल हॅव सम प्रॅक्टिकल नॉलेज. तर ह्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल नॉलेज भेटावं अशी अपेक्षा होती, अँड दॅट्स वाय दिस कोर्स इज डिझाइन्ड. ओके, आणि त्यासाठीच हा कोर्स डिझाईन केलेला आहे. ओके, ठीक आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिच्युएशन यू आर अनेबल टू अटेंड द कॉलेज. ओके, ठीक आहे. कोविड सिच्युएशन मुळे तुम्हाला इथं कॉलेजमध्ये येणं प्रॅक्टिकली शक्य होत नाहीये, आणि त्याचमुळं आपल्याला हे असं ऑनलाईन शिकवावं लागते प्रॅक्टिकलचा कोर्स. पण आता त्याला काय, वी डोंट हॅव एनी ऑप्शन्स लेफ्ट, आपल्याकडे दुसरा कुठलाही ऑप्शन्स नाहीये. ओके, त्यामुळे जसं आहे तसंच आपण ते घेण्याचा किंवा शिकण्याचा प्रयत्न करूया. ओके, ठीक आहे. तर अगेन आय एम स्टार्टेड द स्क्रीन शेअरिंग. मी स्क्रीन शेअरिंग पुन्हा चालू केलेलं आहे. ओके, तर नाव आय विल मूव्ह टुवर्ड्स द एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस कोर्स. या कोर्सच्या एम्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह कडे मी जातोय पुन्हा. ओके, तर एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस कोर्स. तर या कोर्सचं ऑब्जेक्टिव्ह किंवा एम्स काय आहे, आय विल एक्सप्लेन वन बाय वन. मी तुम्हाला एक 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 पीसी लय स्लो रिस्पॉन्डिंग करतो, मला काय समजा नाही का स्लो चाललाय. हा, ओके. टू गेट द ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स ऑफ रेझिंग फील्ड क्रॉप्स. विद्यार्थ्यांना थोडंसं ऍक्च्युअल किंवा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स पाहिजे फील्ड क्रॉप रेझिंग करायचा, कसे क्रॉप्स कल्टिवेट करायचे किंवा रेज करायचे. ओके, अँड यू विल गेट दॅट नॉलेज फ्रॉम, तुम्हाला जे आहे काय प्रॉब्लेम आहे मला काय समजा. वेट अ मिनिट, 2 मिनिटं थांबा. पीपीटी स्किप झाली त्यामुळे प्रॉब्लेम झाला, तरी म्हणजे असं का व्हायला लागले. ओके, सो यू हॅव अ प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स ऑफ द रेझिंग ऑफ द फील्ड क्रॉप्स. फील्ड क्रॉप्स कसे रेज करायचे त्याचं प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स किंवा प्रॅक्टिकल नॉलेज. ओके, त्याच्यानंतर टू स्टडी द ऑपरेशन वाईज लेबर रिक्वायरमेंट. कुठल्या कुठल्या ऑपरेशनला किती लेबर लागतात त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन घेणं, हा पण एक ह्याचा एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे. मीन्स विडिंग करायला किती लेबर्स लागतात, हार्वेस्टिंग करायला किती लेबर्स लागतात, हाऊ मच वर्क the farmer has to do, and if there is any solution to sort out this type of problem. तर असे जे अडचणी येतात शेतकऱ्याला त्या सॉर्ट आउट करायला काय ऑप्शन आहे का, काय सोल्युशन आहे का, आणि जर काय असेल तर ते कोणत्या प्रकारचं आहे किंवा कोणत्या पद्धतीचं आहे. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला अशा अडचणी फेस करतील, यू विल फेस सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज while carried out this operation, then you will develop in your mind some ideas or some concept will be developed to sort out such type of problems. Okay, आता तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. भुईमुग काढायचा आणि भुईमुगाच्या शेंगा तोडायच्या, हे इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग टास्क आहे, हे अतिशय वेळखाऊ टास्क आहे. मग ग्रामीण भागात शेतकरी बरेच जण काय करतात, भुईमुगाचा डाळा उपटतात, सायकल जी असते सायकल आडवी झोपवतात जमिनीवर, एक माणूस हाताने त्याचा पॅन्डल फिरवतो सायकलीचा, आणि सायकलीचं मागचं चाक स्पीडने फिरलं त्याच्यावर भुईमुगाचा ढाळा पकडतात, आणि ते चाक स्पीडने फिरल्यामुळं भुईमुगाच्या शेंगा त्या स्पोक मध्ये, सायकलच्या स्पोक मध्ये अडकून तुटतात. म्हणजे हाताने एक एक शेंग तोडण्यापेक्षा घरी असलेल्या सायकलचा वापर करून भुईमुगाच्या शेंगा प्लांट पासून रिमूव्ह करण्याची टेक्निक लोकांनी शोधून काढलेली आहे. मग विचार करा, दॅट इज नोन ऍज द इनोव्हेशन. ओके, तर मी असं म्हणत नाही की प्रत्येक वेळेस 1-2-3 लाखाची मशीनच बनवली पाहिजे,
तिला भरपूर खर्च झाला पाहिजे आणि त्यानंतरच आपण ते यूज केली पाहिजे, तसं काय नसते. टेक्नॉलॉजी इज द टेक्नॉलॉजी. इफ यू आर युझिंग एनी आयडिया अँड इफ इट विल सेव्ह युअर टाइम, ओके, युअर टाइम, युअर लेबर टाइम, युअर मनी अँड सो अँड युअर कॉस्ट, सो इट इज बेटर अँड फार्मर्स कॅन बी युज्ड. आणि ते जर शेतकरी वापरू शकतात तर व्हाय इट शुड नॉट बी युज्ड इन टू द ऍग्रिकल्चर. तर ऍग्रिकल्चर मध्ये का वापरायचे नाही जर इतक्या सोप्या पद्धतीनं जर वापरता येत नसेल तर. ओके, अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या आयडिया किंवा वेगवेगळ्या कन्सेप्ट असतात. टू स्टडी द ऑपरेशन वाईज लेबर रिक्वायरमेंट अँड कॉस्ट ऑफ इच ऑपरेशन, म्हणजे प्रत्येक ऑपरेशनला किती खर्च येईल, ओके, कॉस्ट लागेल, ह्याची एक इन्फॉर्मेशन घेणं हा सुद्धा एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे. असं आय विल गिव्ह एन एक्झाम्पल. ओके, आता आमच्या भागामध्ये तुम्हाला एक उदाहरण देतो या कॉस्टचं. इन आवर रिजन द कॉस्ट ऑफ ट्रॅक्टर इज ऑन द हावरली बेसिस. आमच्या भागामध्ये ट्रॅक्टर जो आहे, समजा एखाद्या शेतकऱ्याकडे नसेल आणि तो जर भाड्याने ट्रॅक्टर बोलवला नांगरट करायला तर 600 रुपये तास आहे नांगरट करायला. 1 तास नांगरट केली प्लाविंग, 600 रुपये चार्ज आहे ट्रॅक्टरचा. ओके, आता 1 एकर जर नांगरायचा असेल तर कमीत कमी 4 ते 4.5 तास लागतात. ओके, मग तुम्ही गुणाकार करा. ओके, 6 12 24 2400 रुपये लागणार नांगरायला. त्यानंतर जर तुम्हाला रोटावेटर मारायचा असेल, रोटर, ओके, तर चार्ज जवळपास त्याच्यापेक्षा 100 रुपये वाढतायत, 650 ते 700 रुपये. रोटरला डिझेल जास्त लागतं. मग रोटर मारायचा असेल तर रोटर मारायला 1 तास ते 1.5 तास लागणार, म्हणजे रोटरचे 1000 रुपये होणार. तुम्हाला जर सोईंग ऑपरेशन करायचं असेल, ट्रॅक्टरनं पेरायचं असेल तरी सुद्धा चार्ज जो आहे तो जवळपास 750 रुपये आहे. म्हणजे जे मागे बसणारे 2 लेबर आहेत पेरणी करणारे तर त्याच्या 25-25 रुपये तासाचे वाढतात आणि ट्रॅक्टरचे चार्जेस 700 रुपये. तर ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल असेल तर 700 रुपयामध्ये पे करून देतात ऑटोमॅटिक मेकॅनिझमचं. तर ह्या ज्या कॉस्ट आहेत, यू हॅव टू अंडरस्टँड दीज कॉस्ट. आणि तुम्हाला ह्या कॉस्ट समजून घेणं किंवा कळणं किंवा अंडरस्टूड करणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. ओके, तर अशा पद्धतीनं ते कॉस्टिंग समजणं गरजेचं आहे. आता आमच्या भागामध्ये बायकांची हजेरी, लेबर चार्ज फिमेलचा 200 रुपये पर डे आहे. म्हणजे एक दिवस जर बायकांनी भांगललं किंवा हार्वेस्टिंग केलं, कुठले ऑपरेशन कॅर्ड आउट केलं ॲग्रिकल्चरल, तर चार्ज आहे नियर अबाउट 200 रुपीज, 200 रुपये चार्ज आहे. आणि तेच जर मेल लेबर गडी माणूस असेल, जेंट्स, तर त्याचा चार्ज आहे जवळपास 350 ते 500 रुपये डिपेंडिंग अपॉन वर्क डन. तुम्ही कोणत्या प्रकारचं काम करून घेणार आहे लेबरकडं तर त्याच्यावर कमीत कमी 350 रुपये ते 500 रुपये चार्ज आहे गाड्याची हजेरी आहे. मग हे माहिती पाहिजे विद्यार्थ्यांना, व्हॉट इज द चार्ज ऑफ दिस लेबर, व्हॉट इज द चार्ज ऑफ ट्रॅक्टर ऑर इनपुट. समजा तुम्हाला बैल जोडीनं पेरायचं असेल, बैल जोडीनं ट्रॅक्टरनं पेरायचं नसेल तर बैल जोडीचा चार्ज आहे जवळपास 1500 रुपये पर डे, म्हणजे 1500 रुपये पर डे. 2 बैल आणि त्याचा मालक येऊन तुमच्या शेतामध्ये पेरून जाणार 1 एकर, त्याचा चार्ज होतो जवळपास 1500 रुपये पर डे. चार्ज चालू आहे मार्केटमध्ये आता बैलाने पेरायचा. ओके, सो लाईक सच अ वे, अशा पद्धतीनं आता समजा तुम्हाला थ्रेशिंग करायचं आहे, गाळायचं आहे मळणी मशीन, ज्वारी, गहू, बाजरी, तर त्याचा पोत्याचा चार्ज आहे जवळपास 100-125 रुपये ते 200 रुपयापर्यंत चार्ज आहे जर थ्रेशिंग करायचं असेल तर. ओके, सो लाईक दिस वे तुम्हाला हे चार्जेस माहित पाहिजे. सपोज तुम्हाला स्प्रेइंग करायचं आहे, एखादं औषध तुम्हाला फील्डमध्ये स्प्रे करायचं आहे, ओके, आणि तुम्ही माणसं भाड्यानं, तर चार्ज किती आहे, मागच्या 2 वर्षापर्यंत 50 रुपये पर पंप होता. म्हणजे एक पंप स्प्रेइंग केलं की 100 रुपये चार्ज असायचा. ओके, आणि त्याच्यापेक्षा जर समजा एखादं लेबर बोलवले आणि त्यांनी जर समजा 4 पंपाचं स्प्रेइंग केलं, ओके, एखादा जर लेबर बोलवला आणि त्यांनी समजा 4 पंप किंवा 10 पंपाचं स्प्रेइंग मारलं तर त्याचा चार्ज 50 रुपयाप्रमाणे किती होणार तुम्ही पण कॅल्क्युलेट करू शकता. समजा 1 एकर मध्ये मी स्प्रेइंग केलं बाहेरनं लेबर बोलवून 50 रुपये पर पंप, म्हणजे त्याचे 10 पंपाचे होणार 500 रुपये. तो जुना चार्ज होता, आता कदाचित 70 रुपये पंप झाला असेल, 60 ते 70 रुपये. ओके, टू स्टडी द कन्स्ट्रेंट अँड काउंटर फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप अंडर गिव्हन सेट ऑफ फील्ड अँड क्लायमॅटिक कंडिशन. तुम्हाला आपल्या शेतामधलं कल्टिवेशन करताना कोणत्या अडचणी आल्या, कोणते प्रॉब्लेम राईज झाले, शेतकऱ्याला काय अडचणी ना, म्हणजे बऱ्याच वेळा हेवी रेनफॉल असते, वॉटर लॉगिंग सिच्युएशन असते, ड्रायलँड कंडिशनवर ड्रॉट पडतो, त्याच्यामुळे पण क्रॉप फेल डाऊन होतं, बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेशन ऑफ एनी पेस्ट ऑर डिसीजेस, त्याच्यामुळे सुद्धा क्रॉप फेल होतं. किंवा बऱ्याच वेळा अॅनिमल्स म्हणजे काय वेळेस जनावर किंवा रानटी जनावरांमुळे सुद्धा क्रॉप खाल्लं जातं किंवा मोडतोड केली जाते.
तो पण लॉसेस होतात. काही वेळेस हेवी वीड इन्फेस्टेशन मुळे सुद्धा क्रॉपची यील्ड लॉस होते. काही वेळेस क्रॉप उगवून येत नाही व्यवस्थित, जर्मिनेशन अफेक्ट केलं जातं. आता ह्याच वर्षी बघा सोयाबीनचं जर्मिनेशन खूप पुअर होतं आणि लॉट ऑफ फार्मर्स हॅव फेस द प्रॉब्लेम द जर्मिनेशन ऑफ सोयाबीन. या मागच्या वर्षी काय झालं, पाऊस जास्त असल्यामुळं सोयाबीनचे जे सीड प्रोडक्शनचे प्लॉट होते ते बरेच फेल गेले आणि सोयाबीन पावसानं जास्त भिजलं ऍट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. दॅट्स वाय जर्मिनेशन इज अफेक्टेड आणि त्यामुळं त्याचं जर्मिनेशन ह्या वर्षी खूप अफेक्ट झालं, खूप पुअर झालं. टू स्टडी द बीसी रेशो, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, यू हॅव ऑलरेडी लर्न इन इकॉनॉमिक्स. BC ratio means what amount we have invested and behalf of that how much the return we have get. आपण पैसे किती लावले आणि आपल्याला किती मिळाले, ह्या दोन्हीची ज्यावेळेस आपण वजाबाकी करतो, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, ओके, ग्रॉस रिटर्न मायनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, त्यावेळेस आपलं प्रॉफिट निघतं, ओके, किंवा ग्रॉस रिटर्न डिवायडेड बाय कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन केलं तर आपला बीसी रेशो निघतो, बेनिफिट कॉस्ट रेशो. तर आपल्या ऍग्रिकल्चर मध्ये असं सांगितलं जातं बीसी रेशो 1:2 असेल, एकास 2. बीसी रेशो जर तुमचा एकास 2 असेल तर दॅट क्रॉप इज मोर प्रॉफिटेबल, तर ते क्रॉप जे आहे ते खूप प्रॉफिटेबल चांगलं राहतं. ओके, तर आपल्या ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, मका, उडीदचा बीसी रेशो किती असतो, एकाच 1.3, एकाच 1.4, एकाच 1.5 असा असतो. म्हणजे ते अनप्रॉफिटेबल आहे असं म्हणत नाही, बट द प्रॉफिट इज व्हेरी लो ऑर लेस, पण ते प्रॉफिट खूप लेस किंवा कमी आहे असं मी म्हणेन. टू डेव्हलप द रिसर्च ऍटिट्यूड फॉर द स्टुडंट, ओके, थोडस संशोधनात्मक वृत्ती, विद्यार्थ्यांनी काहीतरी टू सर्च न्यू इंटरेस्टिंग, तुम्ही काहीतरी वेगळं किंवा इंटरेस्टिंग शोधावं किंवा शोधण्याचा प्रयत्न करावा, ते आहे. आणि ती अनफॉर्च्युनेटली आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जवळपास 99% नाहीच आहे. एखादा हातात पोटावर मोजणार एखादा मुलगा किंवा मुलगी काहीतरी ट्राय करण्याचा प्रयत्न करतो. या 2 वर्षामध्ये तुमच्या पण बॅच मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल किती मुलांनी मुलींनी काही इंटरेस्टिंग शोधण्याचा किंवा काय करण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्याच वर्गामध्ये एक दोन मुली होत्या की ज्यांनी तो विल्टचा सॉइल घेऊन पॅथॉलॉजी थोडासा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. बाकी 120 मध्ये कोणालाच इंटरेस्ट नसतोय आणि काय नसतोय. तर रिसर्च ऍटिट्यूडच्या नावानं आपली खूप वाईट अवस्था आहे. ऍक्च्युअली कोणाला काही नवीन करायचं नसतंय आणि काय ट्राय पण करायचं नसतंय, जे आहे तेवढंच चालवायचं असतंय. दॅट्स द व्हेरी अनफॉर्च्युनेट अँड सॅड थिंग रिलेटेड विथ दीज प्रॅक्टिकल्स. ओके, ठीक आहे. तर हा झाला आपला एक्झरसाइज नंबर 1. ओके, तर तुम्हाला मी ऑब्जेक्टिव्ह, एम्स, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस कोर्स अँड व्हाय दिस कोर्स इज इन्क्लुडेड ऍज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ह्याच्याविषयी मी सगळी तुम्हाला माहिती सांगितलेली आहेच. ओके, आता 2 नंबरची जी एक्सरसाइज आहे, 2 नंबरची आणि 3 नंबरची, आय विल टेक अ लॅटर ऑन, मी पुन्हा घेईन. ओके, सध्या मी 4 नंबरची एक्सरसाइज शिकवतो. स्टडी ऑफ फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अलॉटेड प्लॉट टू द स्टुडंट. विद्यार्थ्यांना जो प्लॉट दिलेला आहे त्याची फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज कशा बघायच्या किंवा कशा ओळखायच्या ह्याच्याविषयी आहे. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ सॉइल सायन्स, हा सॉइल सायन्सचाच पार्ट आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज यू कॅन चेक ऍट युअर होम, तुम्ही पण पाहू शकता. ओके, काही प्रॉपर्टीज तर घरी आरामशीर बघू शकता, काय अडचण नाहीये. काहींना सॉइल सॅम्पल लागेल, ओके, आणि लॅब मध्ये जाऊन टेस्ट करावं लागेल. तर ऑब्जेक्टिव्ह आहे टू नो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, सॉइलच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पाहणे आणि दुसरं केमिकल प्रॉपर्टीज पाहणे. आता सॉइलचे डेफिनेशन ऑल ऑफ यू हॅव नो दॅट, सगळ्यांनी शिकलेला आहात सॉइल सायन्स. Soil is defined as a natural body developed as a result of pedogenic processes that take place after the weathering of the rocks, which plant and other form of the life are given below. But a soil, it is a natural dynamic body on the surface of earth which contain different types of chemical or nutrient or microorganisms which will support the crop growth, आणि ते crop growth ला सपोर्ट करतं soil. तर सॉइलचे कंपोनंट्स काय आहेत, तर पहिला आहे मिनरल मॅटर. किती असते, 45%, 85% सॉइल मध्ये मिनरल मॅटर असते. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट येतं ऑर्गॅनिक मॅटर. ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे काय, ते असते 5%. पण अनफॉर्च्युनेटली आपल्या सॉइल मध्ये आता ऑर्गॅनिक मॅटर लेस दॅन 1% राहिलेला आहे फक्त. जुन्या काळी 5% होता, पण आता 1% कमी आलेला आहे. ऑब्टेन्ड बाय डीके ऑफ द प्लांट रेसिड्यूज अँड एनिमल रिमेन्स ऑर मॅक्रोबियल टिश्यूज. ऑर्गॅनिक मॅटर कुठून येतो, झाडांची मुळं कुजल्यानंतर किंवा झाडाचे स्टेम ब्रांचेस कुजल्यानंतर किंवा तुम्ही जे शेणखत टाकता त्याच्यामधनं तो ऑर्गॅनिक मॅटर जो आहे इट विल ऍड इन टू द सॉइल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वॉटर.
ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर इन अ फॉर्म ऑफ रेन, स्नो अँड ड्यू. आता पाणी जे आहे सॉइल मध्ये ते 20 ते 30% असतं. पावसातनं पडतं, बर्फातनं पडतं किंवा ड्यूच्या मार्फत सॉइल मध्ये ऍड होतं. नेक्स्ट पॉइंट आहे एअर ऑर गॅसेस. हवेचं प्रमाण ते पण 20 ते 30% असते. ऑब्टेन्ड पार्शली फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर अँड पार्शली ॲज अ रिझल्ट ऑफ रिएक्शन अँड मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी टेकिंग प्लेस इन टू द सॉइल. ओके, तर जी हवा लागते, जे दोन सॉइल पार्टिकलच्या मध्ये जो गॅप असतो, इट विल हॅव्हिंग अ एरिएशन, त्याच्यामध्ये जी हवा साठलेली असते, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रूट रेस्पिरेशन. मुळांना पण हवा लागते. द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर प्रेझेंट इन द सॉइल, बेसिकली एरोबिक organism, two types: microorganisms like rodents, worms and insect, and microorganisms like bacteria, fungi. आणि पाचवा पार्ट आहे सॉइल मधला जे उंदीर, गांडूळ किंवा साप किंवा असे विंचू, हे जे गोष्टी असतात त्या काही बेनिफिटेड असतात, काही हार्मफुल असतात. म्हणजे गांडूळ फायदेशीर आहे, उंदीर हार्मफुल आहे. तर ते पण असतात सॉइल. इट्स अ पार्ट ऑफ सॉइल. हा सॉइलचा पार्ट आहे. सॉइल मध्ये होल करून राहतात, ते सगळ्याला माहिती आहे. आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मध्ये पण जसे बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात तसे डिसीजचे पण स्पोर्स असतात. त्यामुळे हे दोन्ही गोष्टी सॉइल मध्ये असतातच. ओके, त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल depend primarily on amount, size, shape, arrangement of its particles. Okay, तर फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये सॉइल टेक्स्चर, स्ट्रक्चर, पार्टिकल डेन्सिटी, बल्क डेन्सिटी, पोरॉसिटी, सॉइल कलर, सॉइल वॉटर, सॉइल कन्सिस्टन्सी, सॉइल टेम्परेचर. These are some physical properties. So we will see one by one. आपण एक बघणार आहे. It refers to the relative amount of the particle sand, silt and clay that are present in the soil. The knowledge of these attributes help also in obtaining indirect benefit in terms of determining the orientation and transpiration properties of the soil. Okay, in evaluating structural condition and dispensability, marketability, erodibility through a wind and water, by distribution of the soil may be determined by international pipette method, ज्याला ISS 1929 साली डेव्हलप केली आहे. ऑस्प्री हायड्रोमीटर मेथड, विकास 90 म्यूटकर, बायकस ACR 11 म्यूटकर स्वतःला बायकॉन्सनं 1962 साली डेव्हलप केली. फ्रॉम दॅट मेथड वी कॅन अंडरस्टँड our soil is sandy, silty or clay, and depending upon that we can choose the crop that we have to cultivate into the field. तर जमीन सँडी आहे, सिल्टी आहे का, क्ले आहे का, लोणी आहे, हे तुम्हाला डोळ्यानं पण बघून कळतं. हातामध्ये माती घेतली तरी सुद्धा कळतं. आणि त्याच्यावरनं आपण डिसाइड करतो की आपल्याला कोणत्या प्रकारचं क्रॉप कल्टिवेट करायचंय फील्ड मध्ये. ओके, देन नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर. Structure means arrangement of individual soil particle with the respect to each other in a definite pattern is called as soil structure. आता soil structure मध्ये काय असतं सगळ्याला माहिती. प्रिझमी आहे, कॉलमनार आहे, ग्रॅन्युलर आहे, क्रम्बी आहे. ओके, सो दीज आर द प्लेटी आहे, दीज आर द soil structure. So depending upon the soil structure we have to select the crop, okay, and give the irrigation. So it is always said in agriculture that crumbly or granular structure is good for crop growth and its development, because in a crumbly or granular structure there is a aeration into the field and crop roots can be grown anywhere where they wanted. So the crop growth will be more uniform in crumbly or granular soil structure. Okay, as compared to in platy, columnar or prismatic structure, there is a problem of waterlogging situations or aeration situations. Okay, then दोन मिनिटं स्लाइड का मागची नाही ना. ओके ओके ओके, तर त्याच्यानंतर आहे ऍब्सोल्यूट पार्टिकल डेन्सिटी. Particle density is the mass or weight of unit volume of soil clod, and it is expressed in a metric. Soil varies from 260 to 2.60 to 2.75 gram per centimeter cube. The knowledge of particle density is important in volume mass relationship. Okay, porosity, bulk density, void ratio,
particle density determined is based on the measurement of weight of the solid and their volume. The method is useful by पिकनोमीटर. तर ही मेथड कुठल्या मेथडनं कळते की आपल्याला पार्टिकल डेन्सिटी किती आहे, तर ते आहे पिकनोमीटर. यू हॅव ऑलरेडी डन दिस प्रॅक्टिकल इन सॉइल सायन्स. सॉइल सायन्स मध्ये एक काचाची छोटीशी डबी असते आणि त्यामध्ये सॉइल भरायची, पाणी भरायचं आणि उकळायचं, त्यातली एअर पास करून टाकायची. ते जो आहे तो पिकनोमीटर मी सॉइल सायन्स मध्ये शिकलाच. चला, पार्टिकल डेन्सिटी किती असते सॉइलची, तर 2.60 ते 2 पॉईंट, इथे जरा टायपिंग करताना मिस्टेक आहे, 2.60 ते 2.75. ओके, हे जे आहे हे ओके मी करेक्शन केलं लगेच. ओके, I have made the correction. Okay, gram per centimeter cube. Then apparent specific gravity or we are said as bulk density. ज्याला आपण apparent specific gravity किंवा BD म्हणतो, bulk density. तर it will having a simple definition. The simple definition आहे mass upon volume. It is the ratio of mass upon volume. वजन किती आहे आणि व्हॉल्यूम किती आहे. Soil bulk density is defined as the dry weight of soil per unit of its bulk volume. The bulk volume comprises volume of soil and the spore spaces. The bulk density of a soil is required to know or determine the degree of compactness. Calculation near the soil spore space as an indicator of aeration status of the soil. The bulk density of undisturbed soil is determined by a tube core method, and that is distributed soil by the clod method. ओके, तर bulk density जी आहे ती आपला जो कोर सॅम्पलर आहे ना, तुम्हाला मी दोन्ही मेथडनं हाऊ टू कॅल्क्युलेट द bulk density आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन इरिगेशन कोर्स. इरिगेशन कोर्स मध्ये तुम्हाला कोर मेथड कशी कॅल्क्युलेट करायची दाखवलेलं होतं. आणि सॉइल सायन्स मध्ये कदम मॅडमनी तुम्हाला क्लॉड पासून हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट, क्लॉड घ्यायचा, त्याचं वजन करायचं, तो मेना उकळलेल्या मेनामध्ये बुडवायचा, नंतर पुन्हा ते मेजर सिलेंडर मध्ये पाणी घ्यायचं, त्यामध्ये क्लॉड सोडायचा, पाण्याची हाईट किती वाढते त्याच्यावरून तुम्हाला कळतं मास अपॉन व्हॉल्यूम. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पोर स्पेस और पोरॉसिटी. द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल which are occupied by the air and water are termed as a spore space. Okay, so it will having a inverse relationship with the water. When the water content is high in the soil, spore space will be low. When the spore space will be high, water content will be low. Okay, so this is our simultaneously. Microspore space or non-capillary. Large spore, it refers to the spore space between the aggregate of the soil particles. दोन soil particle मध्ये जो गॅप असतो त्याला आपण मायक्रोस्पोर्स म्हणतो किंवा नॉन कॅपिलरी म्हटलं जातं. आणि मॅक्रोस्पोर्स मीन्स इट रेफर टू द स्पोर्स बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल सॉइल पार्टिकल्स और ऍग्रिगेट. सॉइल पार्टिकल टू सॉइल पार्टिकल मध्ये जो गॅप असतो त्याला मॅक्रोस्पोर्स म्हणतात. Sandy soil having a spore space 30 to 40% and clayey soil having a spore space 50 to 60%. आता तुमच्या मनामध्ये असा प्रश्न येईल की सँडी सॉइलचं स्पोर स्पेस जास्त पाहिजे, तर क्लेई सॉइलचं कसं काय सांगतात. क्लेई सॉइल मध्ये मायक्रोस्पोर्स म्हणजे पार्टिकलच्या आतमध्ये स्पोर स्पेस जास्त असतो. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे सॉइल कलर. सॉइल हॅव्हिंग अ व्हेरियस शेड सच एज ब्लॅक, येलो, रेड, ग्रे. Some soils are named by their dominant color. Example, black cotton soil, red loam soils. These various shades of the soil color are determined with the help of standard color chart. Explain कुठला चार्ट वापरायचा एक्सप्लेन करण्यासाठी ते मुस्लिनी कलर चार्ट. ओके, ऑब्जेक्टिव्ह साठी लक्षात ठेवा मुस्लिनी कलर चार्ट. Then next point is soil temperature. Okay, so for the germination of any crop, there is a sufficient temperature required into the soil. Okay, the temperature of soil is highest in afternoon, 2 o'clock. There should be optimum temperature for the germination and growth of the crop. All the crops, okay, having a 10 degree Celsius. अंदाजे ती जी 10 डिग्री आहे त्याच्या खाली त्याची ग्रोथ स्टॉप व्हायला चालू होते. ओके, आणि 15 डिग्री पेक्षा जास्त if there is a temperature more than 50 degree Celsius, then also the growth of plant will be stopped because the microbial activity and the physico-morphological activities get affected with the higher pressure or with the lower pressure. Then next point is the soil consistency. Soil consistency is defined as
resistance of the soil offered against the force that tend to deform or rupture the soil aggregate. Okay, so soil consistency is nothing but it is the elasticity of the soil. Okay, how quickly soil gain its original shape, that is known as soil consistency. उदाहरण देतो, हातामध्ये रबर ताणलं, रबर सोडून दिलं, ते काय येणार, त्याच्या मूळ पदावर येणार. मग सॉइल मध्ये पण तसंच असते, नांगरट केली, प्लाविंग केली, हार्वेस्टिंग केली. ओके, तर how quickly the soil will reach at its normal position, that is called as soil consistency. From the practical point of view, the sticky point provides an estimate of maximum water contained and at which normal crop soil will be scoring during the village. Okay, हे थोडंसं स्पेलिंग मिस्टेक आहे. तर ह्याच्यावर ठरलं जातं की शेतामध्ये कोणतं पीक होणार आहे आणि त्याला काय काय माहिती लागते. ओके, then next is the soil water which occupy together with the air and non-soiled portion of the soil. It is considered to be the primitive regular of physical and chemical processes as well as biological activity in the soil. The plant water not only constitute a major part of its plant but also essential for the photosynthesis, maintenance of cell rigidity. Besides this, acting as a solvent or a carrier in a different types of chain reactions, water content of the soil is determined by gravimetric method or volumetric method. Then I will move towards the chemical properties. Okay, in that buffering capacity of the soil, it is properly distinct resistance to the change in a pH of the soil solution. The buffering capacity of the soil depending upon the its cation exchange capacity. Okay, so higher the CEC, greater will be the buffering capacity. Okay, buffering capacity म्हणजे काय, आपलं जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत फिजिकल मॉर्फॉलॉजिकल ते शक्यतो बदलण्याचा प्रयत्न केला जात नाही, किंवा जरी बदलायचं असेल तर ते स्पीसीज सहजी बदलून देत नाही, त्याला म्हणायचं बफरिंग कॅपॅसिटी. Then next point is soil reaction or pH. The acidity, neutrality or alkalinity of the soil is measured in terms of hydrogen ion activity. The negative logarithm of this hydrogen ion activity is very called as pH. Most of the agricultural soil having pH 4.5 to 8.5, and this method will demonstrate how a pH can be maintained in a neutral condition. Then CEC, cation exchange capacity, the capacity of negatively charged clay and organic matter to absorb a carrier by a simple physical attractive force is called as cation exchange capacity. Okay, तर cation exchange capacity म्हणजे काय, जे सॉइलच्या आउटर बाउंड्रीवर किंवा क्लेच्या आउटर बाउंड्रीवर जे चार्ज असतात निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह, त्याच्यामध्ये जे एक्सचेंज होतं. ओके, सॉइल मध्ये आणि प्लांटच्या रूट्स मध्ये जे एक्सचेंज होते, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दॅट इज नोन एज cation exchange capacity. Organic matter, the term soil organic matter refers the whole non-mineral friction of the soil and consists of an essential series of products which range from decay of plant and animal tissue so to fairly amorphous brown black material normally defined as the soil humus. म्हणजे चांगलं कुजलेलं शेणखत, ओलं हिरवं नको, त्यालाच म्हणलं जातं FYM or organic matter. Soil organic matter contain living and dead cell microorganism tissue. The organic matter content of soil is essential for the organic carbon determined by using tetrimeter or Walkes and Black 1940 or colorimeter by the Thai in 1960. Okay, so organic matter is very important because on the organic matter plant growth is depending. Okay, ठीक आहे. त्याच्यानंतर अवेलेबल सॉइल, अवेलेबल फॉस्फरस and अवेलेबल पोटॅश. ओके, so available nitrogen, the available nitrogen in the soil refers to the fraction of the total nitrogen which is converted into the form accessible to the plant. The constitute on an average only 0.5 2.5 of the total nitrogen in the soil. The available nitrogen may be determined by extract method. Okay, alkaline or potassium permanganate method
or incubation method in 1962. तर soil मध्ये soil phosphorus, available nitrogen, phosphorus and potash. First you have to conduct the soil testing. तुम्हाला पहिल्यांदा soil testing करायचं आहे. When you are completing the soil testing, then you can understand how much quantity of nitrogen, phosphorus and potash will be present in my soil and how much quantity I have to add into the field, so there is no any deficiency of nitrogen, phosphorus and potash. Then next point is available potash. The term available phosphorus to be the inorganic form occurring in the soil solution, which is absolutely exclusive. Orthophosphate, the method most commonly used for determining it's the Bryce or Olsen method. Okay, एकच मिनिट. Okay, so available phosphorus. The term available phosphorus refers to the inorganic form occurring in soil solution, which is mostly exclusively orthophosphate. Okay, the method most commonly used for determining is Bryce's method किंवा Olsen method. आता या जुन्या मेथड झाल्या. आजकाल आपण फ्लेम फोटोमीटर किंवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटरनं अवेलेबल फॉस्फरस, अवेलेबल पोटॅश, सॉइल सायन्स मध्ये तुम्हाला मॅडमने शिकवलं असेल, कदाचित नसेल तर या सेमिनारला तुम्हाला शिकवतील की फ्लेम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वरनं अवेलेबल फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे तुम्ही सॉइल सायन्स मध्ये शिकलेला आहात. आणि अवेलेबल नायट्रोजन जे आहे ते आपण जे तुम्ही टायट्रेशन करता आणि ऑर्गॅनिक कार्बन काढता त्याला मल्टिप्लाय करून ऑर्गॅनिक नायट्रोजन काढता टायट्रेशन मधनं सॉइल सायन्स मध्ये तुम्ही शिकलेलं जात चाला. नंतर अवेलेबल पोटॅश, ओके, सॉइल मधला. सो वॉटर सोल्युबल अँड एक्सचेंजेबल पोटॅश मोस्टली ऍक्सेसेबल बाय द प्लांट. So available potash can be separated into that immediately available, which is the water soluble and exchangeable. आता पोटॅश मध्ये दोन प्रकार असतात, एक असते वॉटर एक असते सायट्रिक ऍसिड सोल्युबल. ओके, त्यामध्ये पोटॅशियम मध्ये जे आपण जे असते म्युरेट ऑफ पोटॅश आणि सल्फेट ऑफ पोटॅश ह्या ज्या आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्यातनं कळू शकतात किंवा समजू शकतात. ओके, तर आपले जे दोन प्रॅक्टिकल होते आता, मी एक्सरसाइज नंबर 1 आणि एक्सरसाइज नंबर 4 हे दोन्ही एक्सरसाइजेस मी तुम्हाला कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, ठीक आहे. तर आता हे स्क्रीन शेअर स्टॉप केलेला आहे. ओके, व्हिडिओ ऑन ठेवा सगळ्यांनी. प्रॅक्टिकल 2 संपलेले आहेत, व्हिडिओ ऑन ठेवा.